नमस्कार मु रवींद्र आपण को के न्यूज को स्वागत जनाऊँ दर्शक बंधु। आज आम गोटे भिन्न प्रसंग में आलोचना करवा। आम सहित अतिथि रूपे जोड़े आमोद पाणिग्राही। आमोद पाणिग्राही अमेरिका रुहति, घर किंतु गंजाम जिला दिगपहंडी सहर में। 1979 मसीह आमोद पाणिग्राही अमेरिका जाती एवं सेबेठारू से अमेरिका अच्छी एवं तांकर चाकरी जीवन एवं तांकर परिवार सबू अमेरिका रे गंजाम जिला दिगपहंडी सहर को आसछंती। तांको सहित टिके कथा हिजिबा से दिन अनुभूति। आपन के न्यूज ओडिशा को स्वागत जनबी। कौन कहे 1979 मसीह जाइए अमेरिका केमिति आ कौन करती सेठारे? मु प्रथम जाइली पीएचडी करने। पीएचडी शेष है तापर मु रिसर्च रे थी, रिसर्च करुली आईबीएम रिसर्च रे थी, देन डीओडी रिसर्च रे। तापर सेटा छाड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रे चाकरी कली। तापर से बर्तमान में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रे करे, मोस्टली प्राइसिंग और रिस्क यूटिलिटी और प्राइसिंग रे करे। बर्तमान थी जेपी मॉर्गन चेज रे थी, तापर गली मॉर्गन स्टैनली लास्ट रे काम करते। जिते बड़े गले अमेरिका तो बहुत वर्ष रही पाखापाखि 1979 माने 46 वर्ष हो गला। 46 वर्ष भितर प्रवासी भारतीय अमेरिका रहती, सेठिकार पाणीपाग चालीचलन केमिति? हाँ, मुझे जाइली से कार्टर जस्ट लॉस्ट करते। रेगन केम टू पावर। रेगन आसला परे रेगन में देखी, तापर फर्स्ट बुश, तापर क्लिंटन, देन केम क्लिंटन पर आसले बुश, सेकेंड बुश, देन बाराक ओबामा, तापर बर्तमान डोनाल्ड ट्रंप आसते, तापर आसते बाइडेन, तापर डोनाल्ड ट्रंप। सो मु एतटा प्रेसिडेंट देखी। से मुझे गली से बहुत ओडिया नथिले, बहुत ओडिया आमे जानिबा ओडिया जाउतले। बर्तमान बहुत ओडिया आसନ୍ତି। 2000 बहुत ओडिया आसନ୍ତି। से माने बहुत जाइछन्ति, विशेषकर पाठ पढ़ापी नुह। आम से जाऊँ पाठ पढ़ापी, आजिकल चाकरी जाउछन्ति। बहुत ओडिया जो होगा से मंदिर गुड़ा भी है। आगुरी किसी मंदिर नाला, मंदिर गुड़ा होगा। आ शॉपिंग मॉल भी है, इंडियन शॉपिंग मॉल। आम जा पड़ूला गोटे जगह को किनापी, बर्तमान घर पाखे इंडियन ग्रोसरी सब मिलूँ। सब बर्तमान बहुत चेंज हो गला। इंडियन इन्फ्लुएंस भी बहुत होगा। आजकल तो माइक्रोसॉफ्ट सीईओ गोटे इंडियन, तापर बड़ बड़ कंपनी गुड़ाक सीईओ गुड़ा भी इंडियन हो गले। सब बर्तमान इंडियंस हैव लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। ये अमेरिका रे बहुत इन्फ्लुएंस इंडियन मान। टेक्नोक्राट बहुत अच्छा, बहुत जो देखिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रे जिते सब पीएचडी सब गुड़ा मोस्टली इंडियन चाइनीज। जिते बड़े आप एठिकार दिगपहंडी बासिंदा, दिगपहंडी केमती कटिला पिलादिने, दिगपहंडी केमती देखी? दिगपहंडी अमेरिका निश्चित गोटे सेते 46 वर्ष तले गोटे कष्टकर व्यापार एवं अमेरिका रे पहुँचवा केमती गोटे जर्निंग थिला? दिगपहंडी से आपणकर कमासाही एवं जो कौथा मठ मंदिर पिलादिन सांगसाथी हठात अमेरिका। हाँ, पिलादिन सांगसाथी बहुत मन पड़े। आठिका वातावरण बहुत मन पड़े। पिलादिन मोर इच्छा थिला केमती गोटे नुआ काम करी। से कामटा मु सब चेष्टा करुली। जिते पाइली सुजोग चलीगली। मो आगु अमेरिका जाइए यू 2 जन। मो आगु 5-7 वर्ष आगु जाइए जड़े, ता आगु जड़े जाइए। सो अराउंड 70s जाइए से 2 जन। तापर मु किंतु एठिका वातावरण देखिले बहुत गुड़े बर्तमान ए भितर बहुत बदली जाइए। हेले भी जेहेतु मु दिगपहंडी बासिंदा, दिगपहंडी पिला, मत बहुत लोग चिन्ह पारतनी, किंतु मु तांकर बापा माँ ना कहले मु चिन्ह दिए से। कौन पढ़ापढ़ी सरला आपण केमिति एठू कोठी गले अमेरिका केमिति पहुँचले टिके आम जाना चाहिए? मु एमएससी कली
ଭଞ୍ଜ ବିହାରରେ ତାପରେ ଏମ୍ଫିଲ୍ କରୁଥିଲି ବାଣୀ ବିହାରରେ ତ ଏମ୍ଫିଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ PhD ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଗଲି PhD ପାଇଁ ଚାଲିଗଲି ସେଠି ଆଉ PhD କଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠି ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ କଲି ତାପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କାମ କଲି ତାପରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଁ ମାଟିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜକଇଁଆ ଛକ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଦିଗପହଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ମଠରେ ଆଜି ଆମେ ବସିଛେ ମନ୍ଦିରରେ ସେଇ ମଠର ପରିବେଶ କେମିତି ଥିଲା ଏବଂ ଦିଗପହଣ୍ଡିକି ଆପଣ କେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତି ଏଠି ଦୀନନାଥ ପାଠୀ ଥିଲେ ଏଠିକାର ରାଜ ଉଆସ ବି ଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁ 44 ବର୍ଷ ତଳେ କେମିତିକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥିଲି ଏଇ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସିଛୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଠାଗାର ଥିଲା ଆଉ ପଣ୍ଡା ମାଷ୍ଟର ଏଇଠି ଥିଲେ ରକ୍ଷକ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଏଇଠି ବହି ପଢ଼ିବୁ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଙ୍ଗ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ପୁଞ୍ଜିଗାଁ ଛକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିଗାଁ ଛକରେ କିଛି ନଥିଲା ସେତେବେଳୁ ପୁଞ୍ଜିଗାଁ ଛକରେ ଗୋଟେ ପାଢ଼ୀ ହୋଟେଲ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଡିବି ଡିବି କରି ଗୋଟେ ଆଲୁଅଟି ଜଳୁଥିବ ସେଠି ଆମେ ଚା ପିଇବୁ କେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ବନ୍ଦ ବି କରିଦିଅନ୍ତି ଏବେ ଆସିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି ପୁଞ୍ଜିଗାଁ ଛକ ଆଉ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ବୋଧେ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ନାହିଁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଛି ମୋତେ ଲାଗିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଟୁ କ'ଣ ଛକ ଯେ ନା ନା ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି କି ରୋଡ଼ ସେ ଇଏ ବଜାରରୁ କେଉଁଠି ଯେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଗେଟ୍ରୁ ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ପଡ଼େ ତାଲୁକା ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତାଲୁକାରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲେଣି ଏବଂ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବି ମିଶୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ୟାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଟିକେ ପରିବାର କଥା ଟିକେ ପଚାରିଦେବୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୋର ଦୁଇଟା ଝିଅରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି PhD କରିଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗେ PhD କରୁଥିଲେ ତ ମୋର ଦୁଇଟା ଝିଅରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଗା ଜଣେ ଅଛି ଫେସବୁକ୍ରେ ଅଛି ସେ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଅଛି ସେମାନେ ବାହା ହେଇଗଲେଣି ବି ମୋର ବି ନାତି ନାତୁଣୀ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେବେ ଚାହାନ୍ତି ନା ନିଜ ଦିଗପହଣ୍ଡି ନା ଆପଣ ଆମେରିକାରେ ପୁରା ଏଷ୍ଟାଲ୍ ହେଇଗଲେଣି ନା ସେମାନେ ଗାଁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆମର ଗାଁ ମୋଟେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଲେ କହନ୍ତି ଏ ଗାଁରେ ସବୁ ଅଛି ମାନେ ଛେଳି ଅଛି ବାଛୁରୀ ଅଛି ସେଇଠି ଆମେରିକାରେ ଏମିତି କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି ତାକୁ ପେଟ୍ ଜୁ କହନ୍ତି ପେଟ୍ ଜୁରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆପଣ ବାଛୁରୀ ଦେଖିବେ ଗାଈ ଦେଖିବେ ମେଣ୍ଢା ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରେ କିଛି ଦେଖିବେନି କିଛି ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜିକା ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯେତେ ଦୁନିଆ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ୟା ସହିତ ସମାଜ ମଧ୍ୟ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ୟା ସହିତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ମାନସିକତାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କେମିତିକା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ଭଲ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ିକି କେମିତି ହେଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ରହିଲେଣି ହଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଠିକା ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ରେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ସେଗୁଡ଼ା ଭାବୁଛେ ସବୁ ସତ ବୋଲି ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେ ନଟ୍ ବି ଟ୍ରୁ ଆମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ କରେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ଏଠିକା ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ହେଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେମାନେ ନ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ଭାବିବେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଖାଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯଦି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆମେରିକାରେ ରହିବା ଏବଂ ଆମ ଘର ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି
ଖାଇବା ରହିବା ସବୁ ଏକା ପ୍ରକାର ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଏବେ ବି ସେଠି କରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ଅଲଗା ଅଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରବାସୀ ଆମେରିକା? ନାଇଁ ସେଠି ତ ଏଠିକା ଭଳିଆ ଖାଇବା ମିଳିବନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ। ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଠି ଗଲେ ବି ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଡ଼ାପ୍ଟ ଯଦି କରିପାରିଲେ ସେଠି ଗଲେ ଚଳିପାରିବେ, ଏଠି ବି ଚଳିପାରିବେ। ଆଉ ସେଠି ଗଲେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍, ପିଜ୍ଜା, ମାନେ ପାସ୍ତା ଖାଇବାକୁ, ଏଠି ତ କେହି ପାସ୍ତା ଦେବେନି, ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଦେବେନି। ସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଡ଼ାପ୍ଟ। ଏଠି ରୁଟି କିମ୍ବା ଭାତ, ଯେଉଁଠି ଗଲେ ସେଇଠି, ମାନେ ଆମ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗଲେ ଆପଣ ଫ୍ରାନ୍ସ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଯିବେ ବ୍ରିଟେନ ଯିବେ ବ୍ରିଟେନ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। ସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଡ଼ାପ୍ଟ। ଆପଣ ତ ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ସେ ଆମେରିକାରେ, ଆମେ ସେ ଏଇ ଭାଷାରେ ଆମେ ସବୁ ପରିବାର ଭିତରେ ନା ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ? ନା, ଆମେ ପରିବାର ଭିତରେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେଉ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆଟା ବୁଝିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେଉ। କାହିଁ ସେମାନେ ମିସ୍ କରିଯିବେ ଓଡ଼ିଆରେ। ମୁଁ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ଇଂଲିଶରେ ବାହାରେ କୁହା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଡ଼ାପ୍ଟେବଲ୍। ସେଇଠି ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଶିଖନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ହଁ, ଦେଖିକି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତେ। ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିବି ଦିନେ। ଆମର ଟିକେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେତେମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଠିକାର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆମର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନା କେମିତି ଏମିତି କିଛି ଅଛି କିଛି ପଲିସି ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ, ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଫର୍ଷ୍ଟରେ ୱି ଆର୍ ଫରେନର୍ସ, ତାପରେ ଦେନ୍ ୟୁ ବିକମ୍ ଏ ନେଟିଭ୍ ସିଟିଜେନ୍। ମୋର ନେଟିଭ୍ ସିଟିଜେନ୍ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି 83ରୁ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସିଟିଜେନ୍ ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠିକା ସିଟିଜେନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠିକା ସିଟିଜେନସିପ୍ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଲୁଜ୍ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଗେନ୍ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଆମେରିକାନ୍ ସିଟିଜେନ୍, ବିକଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ହାଭ୍ ବୋଥ୍। ଆଉ ସେଠିକା ସିଟିଜେନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଓରିଜିନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି, 90sରେ ବୋଧେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 95 ଯେ PIO ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲିକି। ସୋ ସେଇଟା କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଭିସା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିପାରିବୁ ଯାଇପାରିବୁ। ଆଉ ଏଠିକାର ଆମେ ପ୍ରପର୍ଟି ବି ରଖିପାରିବୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିପାରିବୁନି ଯେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବୁନି ଆମେ ଏଠି, ଆଉ ପ୍ରପର୍ଟି ହେରିକା ସବୁ ରଖିପାରିବୁ। ଏଠି ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେନି? ଭୋଟ ଦେଇପାରିବୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମୋଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯିଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ଯାଇ ଆମେରିକାରେ ଦୀର୍ଘ ପାଖାପାଖି 46 ବର୍ଷ ରହିଲେଣି ଏବଂ ରହିବା ପତ୍ର ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଚଲାପଥ ଆହୁରି ସୁଦୀର୍ଘ ହେଉ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଆସିଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ବୁଲିବା, ହସିବା, ଖେଳିବା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।